The topic is loops in Python programming language. Okay, there are two types of loops. First one is Okay. for loop, and the second one is while loop. You know that loop means we are executing multiple types. For example, for example, 1 to 10. You just give the input is 1, but loop has ending 10. Understand? Hello? Okay. Okay. That meaning Yes, Anna. the one condition has working on that loop repeatedly. For example, Okay. so x equal to, you can give that 10. Okay. Okay, x Okay. equal to 10. But you can give initial value is 1. Okay, but your input value is 10. So 1 to 10 value has executing on the loop. Okay, for example, like, so same example, x equal to 10, I can give. Okay, after that, y Okay. equal to, I just give x plus 1. Sorry, x plus 1. That means, so x లో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయండి ఎగ్జాక్ట్లీ 10 means 10. so 1 to 10. 10. Okay, so 1 నుంచి 10 దాకా some values అనేది స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. Okay, okay, Okay. okay. So here, so Yes. ఈ 1 to 10 values means this is the one list. Okay, hello, Okay. okay. Yes, So yes, Anna. yeah, వినిపిస్తుంది. వింటున్నారా? Yeah, 1 comma Yes. 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8 comma 9 comma 10. Okay, Okay. okay. So x లో మనకు 10 values ఉన్నాయండి. That means 1 to 10. Okay, Okay. so in this loop condition we just go y equal to x plus 1 means, yeah, 1 minute. Okay, Anna. Yeah, yeah, that means, for example, y equal to x plus 1. First value is x means 1. You know, x equal to 10 means 1 to 10 values stored on the Okay. variable. That variable we Okay. have storing on the some list. The list has stored on the one like a variable. That means this is called array. Okay. Okay. Okay, so here we just x equal 10 means 1 to 10 values Samukta. Okay, so ఈ 10 Okay. values అనేది x లో స్టోర్ అయిందండి. This is the one list. Okay, so we Okay. calling one list. 1 to 10 values means one list. Okay, this list Okay. మనం x లో స్టోర్ చేస్తామండి. Okay, that means this is the Okay. one array. Array means we can store that multiple values. Okay, Okay. repeatedly. You can store the multiple values in repeatedly in one variable. That call is array. For example, Okay. you can see here y equal to x plus 1 I can give. That means first value is x, first value x means 1 plus 1. Okay, so next one Okay. is 2 plus 1, and third one is 3 plus 1. దిస్ ఇస్ ద వన్ లూప్. Okay. సో 10 వరకు ఆ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే వెళ్తుందండి. ఓకే, Okay. ఓకే, ఒక లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అనేది, సో ఆ లూప్ అనేది ఎండ్ అయ్యేంత వరకు మనకు రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటది. ఓకే, Okay. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్ మనం ఏమంటామంటే లూప్స్ అంటాం, లూప్ కండిషన్స్. ఓకే, Okay. సో వి జస్ట్ స్టోర్ ద సమ్ వాల్యూ ఇన్ ద సమ్ వేరియబుల్. ఓకే, ఒక వాల్యూని మనము ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసినప్పుడు దట్ వాల్యూ మీన్స్ వన్ లిస్ట్.
Okay, that overall data we are calling only array. Okay, Okay. అర్థమైందండి? మీకేమైనా డౌట్స్? Yes దిస్ అన్న. ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లూప్స్ కాన్సెప్ట్. లేదన్న లేదు. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు x=10 అన్నప్పుడు దాంట్లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? 1 to 10 వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ అవును. నుంచి 10 వరకు ఆ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుందండి రిపీటెడ్ గా 10 దాకా. 10 ఓకే. వరకు వెళ్ళినప్పుడే ఆ లూప్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది. 10 తర్వాత మనకు 11 ఓకే. 12 అనేది లేదు వాల్యూస్, 10 వరకే ఎండ్. ఓకే, సో తర్వాత ఆ ఓకే. లూప్ అనేది మనకు స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఓకే. అండర్స్టాండ్? ఎస్ అన్న. ఫైన్. సో ఇక్కడ మనం ఈ వేలో మన లూప్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో దిస్ ద లూప్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. Okay, this is only Okay. basic loop concept. I just explained. Okay, you got it? Yes. Okay. Yeah, you can see there are two types of loops: for loop and while loop. Okay. Okay. Like for example, first we discuss only for loop. Okay. Okay. For loop user to iterate over a sequence like list, tuple, or string, a range of the numbers. That meaning for loop. ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ లూప్ ని ఇటరేట్ చేస్తుందండి. దాంట్లో లిస్ట్ అయినా ఉండొచ్చు, టపుల్స్ అయినా ఉండొచ్చు, ఆర్ స్ట్రింగ్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఒక రేంజ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ని మనం ఏం చేస్తుందంటే సీక్వెన్స్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నేను చెప్పాను. ఓకే, ఒక అరేలో ఏం స్టోర్ అయింది? ఒక లిస్ట్ స్టోర్ అయింది. అది 1 to 10 వాల్యూస్. ఓకే, దాన్ని ఏం చేసింది? ఇటరేట్ చేసింది. లైక్ సీక్వెన్స్ గా దాన్ని రిపీటెడ్ గా లూప్ లో అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఆ లూప్ ఎండ్ అయ్యేంత వరకు ఆ లూప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది రన్ అవుతూనే ఉంటదండి ఆ ఫైనల్ వాల్యూ వరకు. ఆ ఫైనల్ వాల్యూకి రీచ్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ లూప్ హ్యాస్ ఎండెడ్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? Yes అన్న. Yeah, for example, I just comment this. We just only discuss for loop. Okay, so for loop means I just mention here like it is user to iterate over a sequence. Sequence means there are list. చాలా సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయండి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ మనకు ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ లిస్ట్ కానీ టపుల్స్ కానీ, ఓకేనా, ఆర్ స్ట్రింగ్స్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ యూ కెన్ యూజింగ్ ఇన్ ద లూప్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రిపీటెడ్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. ఓకే, Okay. సో రేంజ్ ఆఫ్ నంబర్స్. It is iterate over a sequence or range of the number. Okay, sequence means or range of means some data. ఆ డేటా అనేది లిస్ట్ అయినా అవ్వచ్చు, టపుల్స్ అయినా అవ్వచ్చు, ఆ స్ట్రింగ్స్ అయినా అవ్వచ్చు అండి. ఓకే, Okay. సో ఐ జస్ట్ షోయింగ్ వాట్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ద ఫర్ లూప్. ఓకే, ఫర్ అండ్ వేరియబుల్ ఇన్ సీక్వెన్స్ or range of the number, whatever thing. Okay, this is the like syntax of the for loop. Okay. So I just write a small example for loop. Okay, so I just taking one string list. Okay, I just taken one list. Okay, fruits. I just taken one list is fruits equal to this is the one array. Okay, you can store the single value, that means that is a one variable. Okay, you can store the one list of the data, that means that is the array. Understand, Samyukta? What the difference between variable and array? Okay, so variable means we can store only single value. Okay, array means we can store the multiple value of the list. Okay, so I just creating one array and our data is list. Okay, I just give apple, comma, banana, comma, or cherry. So this is the one array. Okay, fruits means this is the one array.
After that, I just using for loop for fruits. Sorry. Wait. Okay, for loop. So this is the syntax. You can see for variable in the sequence. This is the sequence. Yes or no? Okay, this is Yes. called sequence. Okay, that means we are storing like list or tuple or string, whatever things I mentioned here. Okay, what the meaning of the for loop? It is used to iterate over a sequence. Sequence లో మనకి లిస్ట్ అయినా ఉండొచ్చు, ఆ టపుల్ అయినా ఉండొచ్చు, ఆ స్ట్రింగ్స్ అయినా ఉండొచ్చు అండి. ఓకే, సో హియర్ Okay. యు ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ స్ట్రింగ్. List. This is only list. Okay, this is called Okay. list. ఓకే, ఈ లిస్ట్ లో ఏముందంటే యాపిల్, బనానా, చెరీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఈ లిస్ట్ లో స్టోర్ అయి ఉంది. ఓకే, ఈ లిస్ట్ మనం దేనికి అసైన్ చేస్తాం? ఫ్రూట్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ కి. ఓకే, ఈ ఓవరాల్ డేటా మనం ఏమంటామంటే అరే అంటాం. Okay. అండర్స్టాండ్? ఫ్రూట్స్ ఒకటే Yes. మీరేమంటా అంటే యు కాలింగ్ వేరియబుల్. ఓకే, ఈ Variable. డేటా మొత్తాన్ని మీరేం కాల్ చేస్తారంటే దిస్ ద వన్ లిస్ట్, బనానా లిస్ట్, List. సారీ ఫ్రూట్స్ లిస్ట్. ఇది ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఓకే, ఈ ఓవరాల్ స్టేట్మెంట్ మనం ఏమంటామంటే అరే అంటామండి. దట్ మీన్స్ we taken the one variable and the data has stored on the that variable. That means this is the one array. Okay, list of the array. Okay. Okay. Okay, so ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామండి, this is the syntax for variable in the sequence. This is sequence. Okay, here I just creating one new variable. I just taken any letter, any word, that is your wish variable. Okay, I just give I in sequence name is fruits. This is the sequence name. Yes or no? Understand? Yes. You can see here, this is the syntax, Samukta. You can see. So Okay. for variable in the sequence, first I am creating one sequence. This is the fruits data. Okay, that means Okay. this is the one array. Okay. Yeah. Overall, I just calling this statement is array. Okay. So here I just go to taken the syntax. This is the syntax. I can apply this data. That means for variable in the sequence. This means that means like for I in fruits. ఓకే, సో వేరియబుల్ అనేది మనం న్యూగా క్రియేట్ చేసాము ఐ అని. ఓకే, సీక్వెన్స్ అనేది ఆల్రెడీ మనం పైన క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, ఒక ఫ్రూట్స్ యొక్క సీక్వెన్స్ మనం క్రియేట్ చేసాం, దట్ ఈస్ అరే. సో దాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం. మనం ఏ వేరియబుల్ యూస్ చేసాం ఇక్కడ, ఆ వేరియబుల్ని ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసాం. ఓకే, అండర్స్టాండ్? దిస్ ఇస్ ద సీక్వెన్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ కోలన్ ఐ జస్ట్ యూజింగ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ. వాట్ ద అవుట్పుట్, Samukta? ఫ్రూట్స్ లో ఐ మాత్రమే వస్తుందా? అంటే దట్ మీనింగ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఇది ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే మేబీ, సో ఫ్రూట్స్ లో ఏముంది, యాపిల్, బనానా, చెర్రీ. యాపిల్, బనానా, చెర్రీ. ఈ డేటా అనేది ఫ్రూట్స్ లో ఉంది. ఓకే, ఈ డేటా ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఫర్ ఐ ఇన్ ద ఫ్రూట్స్ అనేది, దట్ మీనింగ్ ఈ ఫ్రూట్స్ లో డేటా అనేది ఐ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, లూప్ అదే కాదండి, దీంట్లోనే డేటా అనేది దీంట్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, స్టోర్ అయినప్పుడు ఐ మీన్స్ ఫ్రూట్స్. ఐ జస్ట్ గో టు రన్, యూ గెటింగ్ ద ఫ్రూట్స్ డేటా. యాపిల్, బనానా, చెర్రీ. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఏం లేదండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఐ ఇన్ ద ఫ్రూట్స్ అన్నప్పుడు ఈ ఫ్రూట్స్ లో డేటా అనేది ఐకి అసైన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫ్రూట్స్ లో ఉన్న డేటాని ఐకి అసైన్ చేసి లూప్ ని లైక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎలా అంటే ఒకేసారి మొత్తం డేటాని అసైన్ చేయదండి, 1 by 1. ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ లో ఏముంది, యాపిల్ ఉందండి. యాపిల్ అనేది ఐ లో స్టోర్ అవ్వదు. ఫస్ట్ మీ గెటింగ్ ద ఓన్లీ యాపిల్. సో ఇక్కడికి ఇది అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఈ లూప్ అనేది ఇక్కడికి. ఓకే, ఫస్ట్ తర్వాత ఏముంది, నెక్స్ట్ ఏముంది, నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏముంది, బనానా ఉంది. ఓకే, ఈ బనానా అనేది ఫ్రూట్స్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, ఫ్రూట్స్ లో బనానా ఉంది కాబట్టి ఇది ఐలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏముంది, చెర్రీ. ఈ చెర్రీ అనేది ఐలో స్టోర్ అవుతుంది. వెళ్ళగానే నెక్స్ట్ ఏమంటే ఆ చెర్రీ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. దట్ మీన్స్ చెర్రీ ఇక్కడికి రాగానే ఈ లూప్ అనేది ఎండ్ అయిపోయింది. అవునా? ఆఫ్టర్ దట్ మనకి ఎనీ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఫర్ లూప్ మీన్స్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద లూప్ అండి, సీక్వెన్స్ లూప్.
ఈ సీక్వెన్స్ లూప్ లో వి టేకెన్ ద డేటా టైప్ లిస్ట్ అయిన అవ్వచ్చు, టపుల్ అయిన అవ్వచ్చు, ఆర్ స్ట్రింగ్ అయిన అవ్వచ్చు. ఓకే, ఓకే. సో హియర్ వి టేకెన్ ఓన్లీ లిస్ట్. ఓకే, లిస్ట్ లో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేది ఉన్నాయి. ఓకే, యాపిల్, బనానా, ఓకే. చెర్రీ. ఇక్కడ ఎట్ ఏ టైం అన్ని వాల్యూస్ అనేది నీకు లూప్ లో పార్టిసిపేట్ చేయవండి, 1 by 1. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 1 by 1 అనేది లూప్ లో అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్? ఓకే అండి. యాహ్! యా, వి గెట్టింగ్ ద అవుట్పుట్ ఇస్ యాపిల్. సో టెల్ మీ వాట్ ద. సో ఇక్కడ ఏ ఆల్ఫాబెట్ అయినా తీసుకోవచ్చా? లేకపోతే న్యూమెరికల్ నంబర్ కూడా తీసుకోవచ్చా అన్న? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫర్ ఐ ఇన్ ఫ్రూట్స్ అని రాసారు గదా! అవునండి, రాశాను. ఆ ఐ ప్లేస్‌లో మనం వేరే ఓన్లీ వేరే వేరియబుల్స్, ఆల్ఫాబెట్స్ ఎనీ వర్డ్, ఎనీ లెటర్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? ఓకే. We take any one. I just remove. I can give X. I just change the X here. I just go to run. We're getting. Okay, what kind of Okay, letter? got it. What kind of word? Only alphabetics, not only numerics. Okay. ఓకే. Okay, we just taken the alphabetic Okay, numbers. Okay, that is uppercase or lowercase. Whatever things we can take it. That is your wish. Okay. For example, I just taken capital X here. I just give capital X. I just go to check. We're getting the output. That is your wish, lower or upper. Okay, but apparently we take only alphabetic letters. Okay, letters are words. Alphabets. Okay. Okay, I just go Okay. to second example. This is the one example I just comment. Okay, so Okay. next example I just taken. For example, so first this is the sequence. Okay, yes or no? This is the sequence of the values. Yeah. We take it. This is sequence example. Next I take in range of the examples, range of numbers. Okay, so mostly we are using range of numbers in the your data set. Okay, mostly real-time projects or mini projects, whatever things project related, we taken only range of numbers mostly. Okay, sometimes we taken that sequence example. So this is range of range of number example. Okay, so first of all I just go to for, yeah, I just using syntax is for I in range of, I just give some values 1,5. After that colon I just using print of I. Sorry, I. You can see here, for example, so for I in range of 1,5. 5. Okay, that meaning this, so 1 to 5. no 4 we getting range. You know that index value of the numbers, something, you know, index values. అన్న మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. Okay, so it's audible. హలో. Yeah, yes అన్న. yeah, okay. Do you know index values? No. Okay, fine. I just explain that one. That is the most important index values concept. Index value. So for example, index value means the index value has started in 0. Okay. Do you know like 1 to 5 ante, you know that, but in computer didn't understanding the 1 to 5 values. Okay. ఓకే, ఒక కంప్యూటర్ అనేది మనకు డైరెక్ట్ గా మీరు 1 ఇవ్వగానే ఆ 1 అనేది ఐడెంటిఫై చేయలేదండి. ఎందుకంటే దట్ ఇస్ ద హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్, సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్ మిక్సింగ్, లైక్ కొలాబరేటివ్ టు యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ద వన్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, సో మీరు 1 అని ఇవ్వగానే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ అనేది దట్ ఇస్ ద 1 అని టేకెన్ చేయదు. ఎందుకంటే ఎవ్రీ నంబర్ కి సమ్ కోడ్ అనేది ఉంటుందండి. ఓకే, సో కోడ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇవి మీకు ఎక్కువ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ లో ఎక్కువ వస్తాయండి.
ఓకేనా. ఎలక్ట్రానిక్స్ లో వీళ్ళు సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా. ఓకే, సర్క్యూట్స్ కానీ అండ్ మదర్ బోర్డ్స్ రిలేటెడ్, సిపియూస్ రిలేటెడ్ అక్కడ ఎక్కువ వస్తుంటాయి ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇవి. ఓకే, సో ఎవ్రీ నెంబర్ కి ఒక కోడ్ అనేది ఉంటుందండి. ఓకే, సో హియర్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4, 5 అని ఇవ్వగానే సో యాజ్ ఏ కంప్యూటర్ ఎక్కడి నుంచి టేకన్ చేస్తుంది అంటే ఆ వాల్యూని 0, 1, 2, 3, 4, 5 ఇలా టేకన్ చేస్తుంది. అంటే 0ని 1 గా టేకన్ చేస్తుంది, 2ని 1 గా టేకన్ చేస్తుంది, 3ని 2 గా టేకన్ చేస్తుంది, 4ని 3 గా టేకన్ చేస్తుంది, 5ని 4 గా టేకన్ చేస్తుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో దట్ మీన్స్ 0కి వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ 1 కు వాల్యూ ఏముంటుందంటే 0, 0, 0. ఓకే, తర్వాత 0, 0, 1. దిస్ ద కోడ్స్ 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4. దిస్ ఇస్ ద నంబర్ కోడ్. ఓకే ఓకే, సో ఒక ఎవ్రీ వాల్యూకి సమ్ కోడ్ అనేది ఉంటుందండి. ఓకే, ఆ కోడ్ డిపెండ్ అయ్యి ఆ వాల్యూస్ అనేది టేకన్ చేస్తుంది. ఓకే ఓకే, అండర్స్టాండ్? ఎస్ అన్న. ఓకే, సో హియర్ వీ కెన్ సీ, ఐ జస్ట్ కామెంట్ దిస్. ఇక్కడ 1 to 5 అని నేను ఇచ్చానండి. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే హియర్ 1 to 4 అనేది టేకన్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి 1, 2, 3, 4, 5 అని ఇచ్చా. బట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ టేకన్ చేసేటప్పుడు 0, 1, 2, 3, 4 దాకా టేకన్ చేసింది. ఓకే, సో 4 వాల్యూస్ అనేది అంటే దిస్ 4 వాల్యూస్ మీన్స్ దిస్ ద 5 వాల్యూస్ లైక్. ఓకే, హలో, అండర్స్టాండ్ అన్న? చెప్పండి. ఎస్ అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ 1, 5 అంటే కంపల్సరీ 1 to 4 అని టేకన్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏంటంటే రేంజ్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ టేకన్ చేస్తుంది కంప్యూటర్ అనేది. బట్ మనకు డిస్ప్లే అయ్యేది మాత్రం 1 to 5 అనేది డిస్ప్లే అవుతుంటది. ఓకే, ఎస్ అన్న. సో ఐ జస్ట్ గో టు రన్. 0 నుంచి కౌంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎస్, 0 నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటది. ఐ జస్ట్ గో టు రన్. 1, 2, 3, 4. ఓకే, హలో. ఓకే, we getting the 1, 2, 3, 4. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏముంటాయండి? ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ 1 ఉంటుంది, 1 వెళ్ళి దీనిలో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, we getting 1. సో ఇక్కడ టేకన్ చేసేటప్పుడు 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 0లో ఏముంది? 1 ఉంది. 1 స్టోర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ 1 డిస్ప్లే అవుతుందండి. 2 అంటే 1 వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది, ఇక్కడ 2 వస్తుంది. ఇక్కడ 2 అంటే ఇక్కడ 3 వస్తుంది, 3 అంటే 4 వస్తుంది. ఓకే అన్న, సో అర్థమైందండి? ఇక్కడ 4 అంటే 5 వస్తుంది. ఓకే ఓకే, సో ఈ విధంగా రేంజ్ ఆఫ్ నంబర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ 1 to 5 అని పెట్టారు కదా. ఒకవేళ 1 to 6 అని పెడితే అప్పుడు మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో 5 వస్తాయి. 5 వస్తుంది. ఓకే, యా, గాట్ ఇట్. యు గాట్ ఇట్? యా, అర్థమైందన్న. సో దిస్ ఈస్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? యా, ఎస్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ దిస్ ఇస్ 5. సో ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేసామండి? లిస్ట్ యూజ్ చేసాము. ఓకేనా, ఇక్కడికి వచ్చేలాగా మనము నెంబర్స్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. మనం 1 టైం స్ట్రింగ్ యూజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఫర్ I in some value I can give Python. So print of I just give I just comment this. I just go to run. We get a Python. Okay, that means every value has got to store on the I. Okay, I go to return the value. Understand? Okay. Okay. So Python at every time దీనిలో స్టోర్ అవ్వదండి. Every letter taken చేస్తుంది. ఒక్కొక్క ఆల్ఫాబెట్ సెపరేట్ గా టేకెన్ చేస్తుంది. Okay, got it. Got it? Yes, yeah, fine. So this is the for loop అండి. Okay.
ఓకే. Next concept is while loop. అన్న ఇది వీడియోస్ మీరు రికార్డ్ చేస్తున్నారా? చేస్తున్నానండి. ఓకే. సో while loop. సో while loop అంటే ఏం లేదండి, it is repeated to block of the code in long condition. ఓకే, సో ఒక లాంగ్ కండిషన్ ని రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందండి. అండర్స్టాండ్? ఓకే. సో ఇట్ రిపీట్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ యాజ్ ఎ లాంగ్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే, ఆ కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఉంటుందండి ఆ లూప్ అనేది. దట్ మీన్స్ ఇన్ఫినిట్ లూప్. ఇప్పుడు మీకు ఫర్ లూప్ అనుకోండి, ఒక టార్గెట్ వాల్యూకి వచ్చి స్టాప్ అయిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే వెళ్తుందండి. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఇన్ఫినిట్ లూప్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ యూజ్ సింటాక్స్. సో సింటాక్స్ వైల్ కండిషన్. సో ఇచ్చిన కండిషన్ అనేది ట్రూ అయ్యేంత వరకు అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఒక బేసిక్ లూప్ నేను వైల్ లూప్ అని క్రియేట్ చేస్తాను. ఎగ్జాంపుల్, కౌంట్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ గివ్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు, so count equal to 1 I can give. After that I just using while loop, the count less than equal to 5. So colon, so print of count and repeat it. Loop repeat అవ్వాలి కాబట్టి I just do condition is count plus equal to 1. Okay. Okay. This is the one example for loop, while loop. You can see first I just taken one value, count equal to 1. After that I just go to you can see syntax while, that is condition. This is the condition I can give. Okay. Okay. Count less than equal to 5. After that value has go to print. Okay, we need what the meaning of the while condition, while loop. This is repeatedly executing. That's why I just give the condition for count. And ఈ ఒక 5 అనేది I just go to run. We get the output. You can see we getting the 1 to 5. సో ఈ ఫస్ట్ 1 అనేది దీనికి యాడ్ అవుతుందండి. యాడ్ అవగానే సో ఈ యాడ్ అవగానే దిస్ ఇస్ ద ట్రూ. హలో, ఓకే అన్న, ఇది మీరు 5 తీసుకున్నారు కదా, సో ఇక్కడ మనకి 4 కదా రావాలి, అంటే అది 0 నుంచి కౌంట్ చేస్తుంది అన్నారు కదా. ఏంటండి అర్థం కదా? ఇక్కడ మనం రేంజ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ తీసుకోవట్లేదండి, ఓన్లీ వి జస్ట్ టేకెన్ సింగిల్ నెంబర్. ఇక్కడ మనం రేంజ్ ఇవ్వలేదు కదండి. అవును, ఇక్కడ రేంజ్ ఇచ్చాం పాప. ఇక్కడ ఏం రేంజ్ ఇచ్చాం మనము, 1 నుంచి 6 వరకు ఉండాలని ఇచ్చాం, స్పెసిఫై చేసేసాం. బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం మనం, జస్ట్ 5 ఇచ్చాం. ఓకేనా, రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేం మనం, జస్ట్ 5 ఇచ్చాం. ఓకే, ఇన్పుట్ వాల్యూ అనేది 1 ఇచ్చాం మనం. అప్పుడు 1 less than equal to 5, this is true or false? Okay, I just asking 1 less than, this the less than symbol or greater than symbol papa? less than. Yeah, 1 less than equal to 5, that meaning ఏంది? 5 కన్నా చిన్నది 1. 5 కన్నా చిన్నది, లేదంటే 1 కన్నా 5 పెద్దది అని మీనింగ్, ఏదైనా వాట్ ఎవర్ థింగ్స్. ఓకే, సో కాబట్టి సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు ఓకేనా ఈ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుందండి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5 ఇచ్చాం. కంపల్సరీ వచ్చే వాల్యూ అనేది ఇది రిపీటెడ్ గా మనకు ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది. అంటే దట్ మీన్స్ 5 ఈక్వల్ టు 5 ఈక్వల్ టు ట్రూ. ఓకే, సో ట్రూ అయ్యేంత వరకు ఈ కండిషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు 1 less than equal to 5 అనేది ఫాల్స్, అవునా? ఎందుకంటే వాల్యూ అనేది ఈక్వల్ అవ్వాల.
ఓకేనా? కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఫాల్స్. 1 ఇక్కడ యాడ్ అయిందంటే ఫాల్స్. సో ఈ 1 అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అవగానే నెక్స్ట్ మళ్ళీ కండిషన్కి వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 1 టేక్ చేసిన 1 ఇక్కడికి వస్తుంది. 1 ప్లస్ ఈక్వల్ టు 1 ఎంత పాపా? 1 ఏంటంటే మీకు ఈ కండిషన్ నేను వేరే విధంగా రాస్తాను. ఓకేనా? చూడండి. కౌంట్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ కౌంట్ ఇస్ ద కండిషన్. దీన్ని షార్ట్ కట్ లో మనం ఇలా రాస్తాం. ఓకే, అండర్స్టాండ్? ఓకే. సో ఇక్కడ 1 ఉందని 1 ఇక్కడికి వచ్చింది. 1 ఇక్కడికి రాగానే 1 less than equal to 5. This is false. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇది ఈక్వల్ అవ్వలేదండి. కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ అయింది. కాబట్టి ఈ 1 అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ చేసేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ 1 అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కౌంట్ లో ఏమంటే 1 ఉంటుంది. ఇక్కడ కౌంట్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ కౌంట్ అంటే ఈ కౌంట్ లో ఏముంటుంది? 1 ఉంటుందండి. దట్ మీనింగ్ 1 ప్లస్ 1 ఎంత? 2. 1 ప్లస్ 1 2. ఈ 2 అనేది ఈ కౌంట్ లో స్టోర్ అవుతుంది మళ్ళీ. ఓకే, ఇక్కడ కౌంట్ ఈక్వల్ 2 అనేది, ఈ 2 అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. వచ్చి దీంట్లో స్టోర్ అయ్యి ఈ లూప్ కాడికి వస్తుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏముంటుంది? 2 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5. సో 5 అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏంది? ఇది ఫాల్స్ అయింది. ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఈ 2 అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, వెళ్ళి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఈ కౌంట్ లో ఎంత ఉంది? ఇప్పుడు 2 ఉంది. 2 ఉంది కాబట్టి 1 ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 3. ఈ 3 వాల్యూ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. 3 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5. సో కండిషన్ చెక్ చేసిన ఇది ఫాల్స్ అయింది. ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ కౌంట్ కార్డ్కి వస్తుంది. కౌంట్ కార్డ్ రాగానే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏముంది మనకు? 1 ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 4. ఈ 4 అనేది మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుందండి. ఈ 4 కౌంట్ లో స్టోర్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ కండిషన్ కాడికి వచ్చి చెక్ చేస్తుంది. 4 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5. దట్ మీనింగ్ దిస్ ద ఫాల్స్. ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. ఓకే, తర్వాత ఈ 5 వాల్యూ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. ఈ కండిషన్ అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏముంటుంది? 1 ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 5. సో 5 అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ 5 అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అయ్యి ఈ కండిషన్ ని చెక్ చేస్తుంది. చెక్ చేసినప్పుడు 5 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5. దట్ మీనింగ్ దిస్ ద ట్రూ. సో ట్రూ కాబట్టి ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్ వర్క్ అయ్యి స్టోర్ అవగానే నెక్స్ట్ మళ్ళీ 5 ఇక్కడికి వస్తుందండి. 5 ఇక్కడికి రాగానే సో 5 ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 6. సో ఈ 6 అనేది ఇక్కడికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. స్టోర్ అవగానే ఇక్కడికి వెయిట్ నెక్స్ట్ ఏముంది? 6 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5. ఈ కండిషన్ చెప్పండి. 6 లెస్ దాన్ 5. అప్పుడు ఏంటి? 5 కన్నా 6 అనేది పెద్దది. అక్కడికి ఆ లూప్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే, అండర్స్టాండ్? లూప్ ఎలా ఎండ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడికి రాగానే ఈ కండిషన్ అనేది మీకు ఫాల్స్ అయిపోతుంది. కాబట్టి కండిషన్ ఫాల్స్ అవగానే ఓకే, సో మీకు కండిషన్ ఫాల్స్ అవగానే అది అక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది. అండర్స్టాండ్ పాపా? ఓకే. ఈ కండిషన్స్ అన్ని మీకు ట్రూ అవుతా వచ్చాయి. ఓకే, మాక్సిమం ఆ లూప్ నీకు రిపీట్ అయ్యేంత వరకు ట్రూ అవుతుంది. ఎక్కడ ఫాల్స్ అవుతుందో ఆ ఫాల్స్ అయిన దగ్గర ఆ కండిషన్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఓకే, గాట్ ఇట్. ఓకే అన్న. yes. So this is the while loop. ఓకే, దీంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా పాపా? లేదన్నా. దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఒకసారి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి, నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. అందుకే అడుగుతుంది. మోస్ట్లీ మనం ఎక్కువగా మీరు ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఓకేనా? వైల్ లూప్ అనేది ఓన్లీ కండిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ఓకే, అర్థమైంది పాపా? సో దిస్ ఇస్ ద ఫర్ అండ్ వైల్ లూప్స్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా?
ఇక్కడ వరకు అయితే ఏం లేవన్నా, బట్ నేను ఒకసారి చూసుకుంటాను. Okay, fine. So this is the while loop and for loop. Next one is if else. If else and if. Okay. అన్న ఒకటి Ah, క్లాస్ చెప్పండి. అయిపోయిన తర్వాత నాకు రికార్డెడ్ వీడియోస్ మీరు వాట్సాప్ లో పెడతారా? యా పెట్టేస్తానండి. నేను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసి మీకు సెండ్ చేస్తాను లింక్. ఓకేనా? ఓకే అన్న. అదే ఒకవేళ నాకు మళ్ళీ ఏదైనా కావాలి అంటే నేను అది వింటా అలా అని చెప్పి. యా ఓకే ఫైన్. స్టిల్ నాకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతాను. ఓకేనండి ఫైన్. ఓకే. సో ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది రేపు డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్సో బిగ్ థింగ్. ఓకే, సో ఈ ఓకే. 2 మాడ్యూల్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ఇవే మనం యూస్ చేసేది. పైథాన్ లో కానీ ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా మోస్ట్లీ మీరు యూస్ చేసేది ఇవే. వీటిని యూస్ చేసుకుని లాజిక్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఓకే, ఓకే. అండర్స్టాండ్?